ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی کہ کیا ہیں اور بات کریں گے. کل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے 4 سدہ میں 2.5 سال کی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد نہایت ہی درندگی سے اس کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد کل کے دن میں ایک اور شفاعت ایسی ہولناک خبر سامنے آئی کہ چنیوٹ کی ایک بچی جس کی عمر صرف اور صرف 8 برس کی تھی، اس بچی کا بہیمانہ طریقے سے ریپ کیا گیا. اور اس کے بعد جو شخص ریپ کر رہا تھا اس کا دوست اس کی ویڈیو بناتا رہا، بعد میں سے ویڈیو وائرل کر دی. پیکج ہم نے تیار کیا، اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ واقعات اب بڑی تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ واقعات ہمیشہ سے موجود تھے. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور خبر چھپانے کا یا خبر کے اوپر پردہ ڈالنے کا معاملہ مشکل ہے، لہٰذا یہ واقعات بڑی تیزی سے سرفیس پہ آتے ہیں. لوگوں کو ہم سے شکایت ہوتی ہے کہ آپ یہ کیوں سناتے ہیں. اگر ہم نہیں سنائیں گے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمارے بچے اس سے محفوظ نہیں ہو جائیں گے. آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ پہنچانا بہت بالکل شفاعت. اور یہ واقعات کل کلا خدا نہ خاصہ یہ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ جائیں گے، کیونکہ سب کے گھر سانجے، سب کے بچے کہتے ہیں نا سانجے ہیں. اور جب تک بات نہیں کی جائے گی، بین لگانے سے شفاعت کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ تو تقویت ملتی ہے لوگوں کو. وہاں پہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی مطلب میرے پہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اور ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے 2.5 سال کی بچی، کل یہ 8 سال کی بچی. ایک میری جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی ایک درخواست ہے، دیکھیں جو جنسی درندے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی خود حفاظت کرنی ہے. جیسے یہ 8 سال کی بچی چنیوٹ کی بھی، اس کو کیا معلوم، کیونکہ ان لوگوں کے جو گھروں میں جو گلیاں ہیں ان میں ساری فیملیز ایسے رہتی ہیں جیسے ایک ہی کوئی فیملی رہتی ہو. اب آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بچی دکان پہ گئی شفاعت، جیسے زینب بھی خیر ٹیوشن پہ گئی تھی، اس سے پہلے مروہ جو بچی تھی وہ بھی صبح چیز لینے کے لیے گھر سے نکلی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ گھر کبھی واپس ہی نہیں آئی. اس قسم کے واقعات بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اب ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہم اپنے معاشرے پہ بڑی تفصیل سے جو ہے ذرا نظر ڈالیں کہ آخر ایسے کیا وجوہات ہیں ایسی کہ جو لوگوں کو اس حد تک لے کے چلے جاتے ہیں، ان کو اتنا کانفیڈنس دے دیتے ہیں کہ نہ وہ پکڑے جائیں گے، اور ان کا جس سے دل چاہے وہ اس کا استحصال کر سکیں، جس سے ان کا دل چاہے وہ زیادتی کر سکیں، اور چاہیں تو مار کے پھینک بھی. شفاعت آپ نے جو سزا اور جزا کے حوالے سے بات کی نا وہ بڑی زبردست بات کی. دیکھیں اب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. جب آپ کبھی باہر ٹریول کریں، آپ ذرا دور بھی نہ جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، وہاں پر یہاں پہ جو آپ ساری پان کی پیک دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ جو کچرا دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پہ آپ ایسی کوئی چیز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس پہ جرمانہ ہوگا، آپ کو اس پر فائن ہوگا، تو اس کے ڈر کے مارے نہیں کرتے. یہاں پر بھی اگر بر وقت، کیونکہ ہمارا سمہا پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہی ہے وہ اتنا سست روی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جب سزا ہی وقت پہ نہیں مل سکتی تو آپ کو سوچیں جو وکٹم کا حوصلہ ہے وہ کہاں پر ہوگا. جب اس کا اعتماد ہی اٹھ جائے گا پروسیکیوشن کے سسٹم سے تو پھر کیا بنے گا. سو یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ فوراً بر وقت جو ہے یہ تمام تر پروسیکیوشن کی جو ہے سلسلہ یہ اس کو نمٹانا چاہیے، اور ساتھ میں فوراً شفاعت سزا دینی چاہیے. آپ اس کو پھانسی دیں، آپ اس کو جو کریں، آپ اس کو کیسٹریٹ کریں، آپ اس کو زندہ جلا دیں، بٹ آپ کو یہ فوراً کرنا ہوگا. یہ جو بھی سزا ہے وہ اس کا معیار ڈیفینیٹلی ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے لواحقین کے دل کو تسلی ہو اور معاشرے کو عبرت ہو. یہی کانسیپٹ ہے سزا اور جزا کا، اور اسی وجہ سے سزا اور جزا جس معاشرے میں قائم نہیں ہوتی معاشرہ چل نہیں سکتا. ماہر نفسیات ڈاکٹر فیصل مامسا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کیا سائیکالوجی ہے جو لوگوں کو اتنا مینٹلی پروٹیکٹ کر دیتی ہے کہ انہیں قانون کا، سماج کا ڈر نہیں رہتا؟ السلام علیکم. دیکھیں ہم سائیکالوجی کو 3 ڈیفرنٹ کرائٹیریا میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں بایولوجیکل فیکٹرز، کچھ ہوتے ہیں جی نفسیاتی فیکٹرز، اور کچھ ہوتے ہیں ہمارے سوشل سراؤنڈنگ. اب جب ہماری بایولوجیکل فیکٹرز ہوئے اس میں ہمارے موروثی طور پہ کچھ بیماریاں ہمیں ملتی ہیں، جیسے ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جسے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہم کہتے ہیں. دوسری چیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان میں جو ہے امپلس کنٹرول ہوتا ہے، اور عموماً ان میں برین کی، دماغ کی انجری ہوئی ہوتی ہے. یہ جینیٹک ہیں. پھر سائیکولوجیکل جی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نرچر ہوتا ہے، جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کچھ واقعات، کچھ سانحات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے برین کو، ہماری سائیکالوجی کو افیکٹ کرتے ہیں. اور یہ کہ ہماری کوگنیشن، جو کہ ہماری سوچنے اور سمجھنے کی کیپیسٹی، فیوچر پلان کرنے کی کیپیسٹی، اس کو ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے. اور تیسری جو ہے وہ ہو جاتا ہے جی سوشل فیکٹرز، وچ از ہماری سراؤنڈنگ کیسی ہے، ہماری سراؤنڈنگ نے ہم پہ کتنا امپیکٹ کیا ہے. ہمیں جو ہے وہ
हमारी जो है वो जैसे डॉक्टर घर साहब से बात की जाती है कि वायलेंस ओनली ब्रीड्स वायलेंस, लेकिन अब जब हम इनकी सजा के वाले से बात भी करते हैं, हम कहते हैं इनको सरेआम फांसी दे, तो फिर आके जो तंजीमें आ जाती हैं, एनजीओज आ जाती है, वो कहते हैं जी कि अगर हम ऐसा करेंगे, उनको लोगों के सामने फांसी देंगे तो फिर मुआशरे में तशद्दुद रवि जो है ना वो और शिकार हो जाएगा उससे। तो फिर क्या किया जाए, ऐसी क्या चीज़ की जाए कि ये लोग इबरत हासिल करें और उससे बाकी जो लोग जो देख रहे हैं वो भी इबरत हासिल करें? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि शायद पुलिस तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन आगे जेल में जाने के बाद क्या होता है वो हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन सज़ा जो है ऐसे लोगों की जो है हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में सिवियर पनिशमेंट है इस चीज़ को। अब सिवियर पनिशमेंट के लिए पाकिस्तान में जो है वो फांसी देने का जो है वो क्या बोलते हैं सिस्टम, ये ख़त्म हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद सज़ा हो सकती है। और उम्र कैद में जो है एक पॉइंट आता है जिसमें जो है कहा जाता है सिवियर पनिशमेंट विथ उम्र कैद। तो सिवियर तौर पे उस टाइप की उम्र कैद होती है जिसमें लोगों को बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिससे उनको इबरत हासिल होती है। डॉक्टर साहब, अब ये भी बताइएगा, एक माशरे का बड़ा तर्ज है कि ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाता है। जब भी कोई सानेहा होता है तो फौरन से पेशतर किसी एक ऐसे अफरेद का जिक्र कर दिया जाता है, कोई जिन बाबा क्रिएट कर दिया जाता है कि जी उसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। कभी वो मीडिया होता है, कभी वो ड्रामे होते हैं, कभी वो कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन मुजरिम के हवाले से उसके जुर्म पे वो किस वजह से राज़ी हुआ, वो किस वजह से इतना ताकतवर हुआ, उसकी बात नहीं की जा सकती। हम बतौर मुआशरा हमें अपनी साइकी कैसे चेंज करनी चाहिए? देखें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है वो ये कि बच्चे की तरबियत किस तरह होती है, उसने घर में जो है हालात कैसे देखे हैं, उसको किसी ने सेक्सुअली अब्यूज़ बचपन में ना किया हो, ये चीज़ें हमारे बड़े होते हुए फैक्टर्स में अफेक्ट करती है। जो कि बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वालिदैन बच्चे को अखलाकियात समझाएं और तजरियात समझाएं, विच इज़ एथिक्स एंड मॉरल्स। बच्चे को एजुकेशन दें, बच्चे को शऊर दें। इन चीज़ों से बच्चा जो है वो सही और गलत की तालीम लेता है। आई थिंक एक और चीज़ को भी पेरेंट्स को जो ख्याल रखना चाहिए वो ये कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, फिल्म्स जो आती हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स जो वायलेंस वाले टीवी पे दिखाए जाते हैं, उनसे बच्चों को थोड़ा सा दूर रखा जाए। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपसे आखिरी में सवाल पूछना चाहेंगे, जब प्रोसिक्यूशन का हमारा सिस्टम इतना डिले होता जाता है तो इससे जो विक्टिम होता है या फिर जिस बच्चे को मार दिया जाता है, जिसको रेप के बाद कत्ल किया जाता है, उसकी फैमिली की उस पर जहन पे मतलब क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं? और उनको भी तो रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। उनको बिल्कुल होती है। एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि अगर वो किसी ट्रॉमा यानी सानेहा से गुजरें वालिदैन, तो उनको जो है वो साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है, उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट की कमी है। दूसरा ये कि जी इसमें एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है साइकोलॉजी में भी, जिसे हम कहते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी, जो डील ही करता है इन मैटर्स से। इत्तेफाक से हमारे मुल्क में एक भी फॉरेंसिक साइकाइट्रिस्ट मौजूद नहीं है। तो बच्चों की फैमिली को किस तरह हैंडल किया जाए, किस तरह हमारे पास काउंसिल एक की भी जाए, फॉरेंसिक साइकियाट्रिस्ट है ही नहीं पाकिस्तान में, कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बड़े शहर में बिल्कुल भी नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े छोटे किसी में भी नहीं है। और काउंसलर्स भी इस चीज़ में ट्रेन नहीं होते। चंद काउंसलर्स ट्रेंड होते हैं इस चीज़ में कि ट्रॉमा हैंडलिंग करें, लेकिन हर काउंसलर इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। हर काउंसलर इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर फैसल मामसा माहिर नफ्सियात थे, बता रहे थे कि जब इंसान बहुत सारे रीज़न्स उन्होंने बताए कि किन वजूहात से वो इसके अंदर बुलंद हो जाता है। मेरे ख्याल में बड़ी संजीदगी से ज़रूरत है सज़ा और जज़ा का सिस्टम दोबारा से एक इन्फोर्स करने की, और साथ ही वो ख़ानदानी निज़ाम, वो माशरती निज़ाम जो कि ऐसे लोगों को पनपने पे मजबूर करता है, ज़रा उसको भी देखा। बात आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ ना विक्टिम को ब्लेम किया जाता है आज भी समहाउ। अगर हम बात करें मुख्तार माई को, तो मुआशरे ने समहाउ उनके साथ वो सिंपथीज़ ही शो नहीं की। अभी हम भी बात कर रहे थे कि मतलब हम एज ए सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं। तो तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को जो आए दिन किसी ना किसी जलसे जुलूस की सूरत बाहर निकलते हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी मिलकर एक पेज पे होके बाहर निकलें, ताकि फिर हुकूमत वक्त जो है वो कड़ा सा कड़ा जो फैसला इस हवाले से ले सके। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। और मसला ये है कि यहाँ मैग्नीट्यूड चीज़ों का, बहुत छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़े सानेहात पर कोई रद्द अमल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं।